Friends, today we start our next topic in your textbook on page number 18, that is use of properties of parallel lines and tests for lines. So first of all, we learn use of properties of parallel lines. In that, there is a theorem. Read this theorem first. The sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. Very simple theorem it is. In any triangle, there are three angles. So the sum of these three is always 180 degree. You learn in practically actually. Look on screen. Suppose there is a triangle. Then I draw here a straight line in this way. Means we take a card sheet, its shape is triangular in this way. Then we cut its corner here and put this corner in this way. Now again we cut another corner of that triangle or card sheet and we again put here in this way. Then last corner we cut in this way and we put on a line in this way. Then we always look there is a half circle created, right? And actually, what is the measure of circle? 360 degree and half circle 180 degree. Means we cut all three angles of triangle and we measure it by practically. Then we get the sum of all angles of any triangle is 180 degree. This is our practical proof, right? But in geometry, every time we don't take practically, we imagine it and we write the imagination and it is called proof, right? So we solve today a theorem, that is the sum of measures of all angles of a triangle is 180 degree. So given, what is given? Sum of measures of all angles means of a triangle. Means triangle ABC is any type of triangle. So what is to prove? Here we write angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree. Or in short, angle B plus angle C plus angle A is equal to 180 degree. In this way, angle B, angle C and angle A, sum of these three is 180 degree in this way. So for that we construct some themes which we learn actually parallel lines, and here we use the properties of parallel lines. So we
take here parallel lines. So here drawn a line parallel to segment BC. PQ is parallel to BC. This is our constructed figure, right? So line PQ is parallel to line or side BC, and on the line take points P and Q such that P dash A dash Q. Look in figure. P dash A dash Q means A is in between P and Q. So after construction we write actual proof. In our proof, line PQ parallel side BC and segment AB is transversal. Look carefully here. This is our line PQ and line BC. Right? And AB is transversal. That is AB. This is parallel PQ and this is BC. Both are parallel and AB is a transversal. We learn some angles made by transversal. Which are they? They are corresponding angles, interior angles, alternate angles, in this way. So we use that properties in our proof, right? So angle ACB, angle ABC is equal to PAB, alternate angle, which is ABC. Here ABC means this angle, right, is equal to which one? PAB, that is this. Look carefully, this angle and this angle. Which type of angle is this? Yes, they are alternate angles. This is our reason why they are equal, because they are alternate angle, and this is our first assumption or equation. Then after, line PQ is parallel side BC. Line PQ is parallel to side BC, and AC is a transversal, right? Then again ACB, this angle is equal to QAC, same way QAC, that is this angle and this angle. Which type of angle? Again these two. Yes, they are alternate angles and they are also equal. So we write here angle ACB is equal to angle QAC, or angle C is equal to angle A. But which C, which A we write in this way. So from first and second, here angle ABC plus angle ACB is equal to angle PAB plus angle QAC. We add this, left side right in left and right side right in right side, and we got third equation. Then we adjust some terms. Actually our proof is in look into proof. Angle is ABC plus angle ACB plus angle BAC, and here only two terms comes here,
angle ABC plus angle ACB, but there is no angle BAC. Look here, ABC, ACB, but there is no angle BAC. या दोघांमध्ये BAC नाही आहे, लक्षात आलं असेल तुमच्या. So adding angle BAC to both sides of equation third, then we get angle ABC plus angle ACB plus angle BAC. So BAC is adding on both sides. Here also we add it BAC, both sides. So equation balanced. No. Then we get these three, or adding these three in left side. Same. Then sum of these three is equal to angle PAB plus angle BAC plus angle QAC. Adjustment. These two comes near and we write and then angle QAC. Then what is the sum of these two? Angle PAB plus BAC. PAB plus BAC. Totally this, right? That is PAC. So we write here PAC plus remaining QAC, and again this angle plus this angle, sum of these two, actually this is 180 degree because they are in linear pair of angles. In this way we easily proved that the sum of the measures of all angles of a triangle is 180 degree. We write the proof in this way. मला वाटतं हा प्रूफ तुम्हाला निश्चितच चांगल्या पद्धतीने समजलेला असेल. आता आपण टेस्ट फॉर पॅरलल लाईन्स समजून घेऊया. तुमच्या पुस्तकात हा टॉपिक आहे, पेज नंबर 19 वर दिलेला आहे. कुठल्या आहेत त्या टेस्ट समजून घेऊया आपण आधी. Whether given two lines are parallel or not can be decided by examining the angles formed by a transversal of lines. त्या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत किंवा नाही हे आपण केव्हा डिसाइड करू शकतो, जेव्हा आपण एक्झामिन करू त्यांच्यातलं की ट्रान्सव्हर्सलमुळे त्या लाईन्स कशा आहेत, पॅरलल आहेत किंवा नाही. हे आपण फक्त ट्रान्सव्हर्सल काढली की आपल्याला आयडिया येत जाते. मग त्याच्यासाठी बघा पहिली टेस्ट. इफ द इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रान्सव्हर्सल आर सप्लिमेंटरी देन द लाईन्स आर पॅरलल. आता एक सहज एक फिगर लक्षात ठेवा. ही एक लाईन आहे आणि ही दुसरी लाईन आहे. असं समजा या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत आणि ही त्याची काय आहे, ट्रान्सव्हर्सल. ते नाव देत नाही मी, फक्त या फिगरवरनं. आता इंटेरियर अँगल्स म्हटले मग त्याने. इफ द इंटेरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लिमेंटरी म्हणजे काय, आता हा अँगल आणि हा अँगल हे इंटेरियर झालेत, मग यांची सम 180 आले, मग ते सप्लिमेंटरी आहेत. म्हणजे साहजिकच या लाईन आता कशा असतील, पॅरलल. आता मी इंटेरियरची ही पेअर घेतली, तुम्ही इकडची पेअर घ्या, तरी या लाईन्स कशा असतील, पॅरलल. म्हणजे याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की या लाईन्स पॅरलल आहेत किंवा नाही.
त्याचबरोबर दुसरी पॉसिबिलिटी दिली बघा, इफ वन ऑफ द पेअर्स ऑफ अल्टरनेट अँगल्स इज कॉन्ग्रँट. अल्टरनेट अँगल जर कॉन्ग्रँट असतील तर त्या लाईन्स पॅरलल असतील. आता बघा हा अँगल आहे आणि त्याचा अल्टरनेट अँगल हा आहे. जर हे दोघं कॉन्ग्रँट असतील तर साहजिकच या लाईन्स कशा असतील, पॅरलल असतील. हे आपण आता प्रूव्ह करू शकतो. म्हणजे अल्टरनेट अँगलची टेस्ट आपण या ठिकाणी यूज केली असं लक्षात येईल. आणि तिसरं, इफ वन ऑफ द पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स इज कॉन्ग्रँट देन द लाईन्स आर पॅरलल. आता समजा हा एक अँगल आहे, याचा करस्पॉन्डिंग अँगल हा आहे. मग हे दोघं जर कॉन्ग्रँट असले तर साहजिकच या लाईन्स कशा असतील, पॅरलल असतील. मग आता हीच पेअर पाहिजे का, करस्पॉन्डिंग अँगलच्या 4 पेअर्स आहेत. मग ही पण पेअर्स आहे याच्यासोबत, ही पण पेअर्स आहे याच्यासोबत, या पद्धतीने ही पण आहे याच्यासोबत. या जर कॉन्ग्रँट असतील तर या 2 लाईन्स पॅरलल असतात. हे आता आपण ॲक्च्युअली प्रूफ देऊन समजून घेऊया. नेक्स्ट स्लाइडवर जाऊया. इंटेरियर अँगल टेस्ट थेरम दिलेला आहे. If the interior angles formed by a transversal of 2 distinct lines are supplementary, then the 2 lines are parallel. हे थेरम आपण आधीच समजून घेतलेला आहे आधीच. त्याच्यावरनं आता फिगर काढलेली. AB and CD are 2 lines and XY intersect AB at P and CD at Q in this way. मग तेच गिवन मध्ये लिहिलं. लाईन XY इज अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाईन AB अँड लाईन CD. देन अँगल BPQ प्लस PQD, BPQ राईट, प्लस PQD. म्हणजे ही पेअर घेतली त्याने एका साईडची इंटेरियर अँगलची. आणि हे कसे आहे, त्यांची समोनिटी म्हणजेच काय, दे आर सप्लिमेंटरी. जर हे सप्लिमेंटरी दाखवले तर या लाईन्स कशा असतील, पॅरलल आहेत. साधी गोष्ट आहे. मग तेच टू प्रूव्ह लाईन AB पॅरलल लाईन CD. पण हा प्रूफ देताना आपल्याला थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने प्रूफ द्यावा लागेल बघा. इनडायरेक्ट प्रूफ. वी आर गोइंग टू गिव्ह अँड इनडायरेक्ट प्रूफ. मग इनडायरेक्ट प्रूफ मध्ये आपल्याला टेक्निक माहिती आहे. जे सांगितलंय त्याला आपण नाकारायचं आणि नंतर तेच चुकीचं आहे असं समजून मग जे दिलंय तेच बरोबर आहे असं गृहीत धरायचं. त्याला कॉन्ट्राडिक्ट्स म्हणतो आपण, कॉन्ट्राडिक्शन. त्या पद्धतीने आपण हा प्रूफ देणार आहोत. सो लेट अस सपोज दॅट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज रॉंग. पहिल्यांदा आपण काय करायचं, जे स्टेटमेंट दिले ते रॉंग समजायचं. दॅट इज वी अझ्युम लाईन AB अँड लाईन CD आर नॉट पॅरलल. ऍक्च्युअली इथे काय दिलेलं होतं आपल्याला, पॅरलल याच्यामध्ये. आणि तेच प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला. मग आपण सरळ म्हणून टाकलं दे आर नॉट पॅरलल. मीन्स लाईन AB अँड लाईन CD इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट T. मग जर ते पॅरलल नाही आहेत हे, तर हे निश्चितच या फिगर प्रमाणे पुढे जाऊन कुठेतरी ते एकत्र येतील. मग इथे त्या फिगरमध्ये कोणत्या पॉईंटमध्ये एकत्र येत आहेत ते T पॉईंट हा त्यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे. सो ट्रायंगल PQT इज फॉर्म. बघा हा PQT हा एक ट्रायंगल तयार झालेला आहे बरोबर. मग आता हा ट्रायंगल तयार झाला तर साहजिकच आपण आत्ताच एक प्रूव्ह केला. तिन्ही अँगलची सम किती आली, 180. सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. बट अँगल TPQ प्लस PQT इज 180. हे तर आपल्याला दिलेलं आहे गिवन मध्ये बघायचं की नाही. मग हे जर दिलं असेल तर मग हा जो तिसरा अँगल मिळाला आपल्याला, हा किती आला, मग आता 0 आला. किती आला, 0 आला.
that is sum of two angles of the triangle is 180, but sum of three angles of a triangle is 180. हे आपण शिकलो. मग हा अँगल 0 आला. मग त्याच्यावरनं आता काय ठरेल बघा. Therefore line PT and line QT means line AB and line CD are not distinct lines. जर त्या दोघांची सम 180 येऊन गेली तर ह्या डिस्टिंक्ट लाईन म्हणजे वेगवेगळ्या लाईन्स असतील का? नाही. मग त्याच्यावरनं आपण सहज म्हणू शकतो. बट वी आर गिव्हन दॅट लाईन ए बी अँड लाईन सी डी आर डिस्टिंक्ट लाईन. पण आपल्याला तर दिलं आहे त्याने लाईन ए बी आणि लाईन सी डी या वेगवेगळ्या लाईन्स आहेत. देअरफॉर वी कम टू अ पॉइंट दॅट इज कॉन्ट्रडिक्शन. आपण ह्या पॉइंट पर्यंत पोहोचलो की हे विधान कसं आहे? कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास आहे याच्यामध्ये. देअरफॉर आवर अझम्पशन इज रॉंग. आपण जे ठरवलं होतं की त्या पॅरलल नाही हे मुळातच चुकीचं आहे. मग त्या कशा असतील? जर ते चुकीचं येतं तर त्या पॅरलल, राईट. हेन्स लाईन ए बी अँड लाईन सी डी आर पॅरलल. मग याच्यावरनं सहज लक्षात येतं की इट इज प्रूव्ड दॅट if the interior angles formed by transversal are supplementary then the lines are parallel. याच्यावरनं आपण हा प्रूफ देऊ शकतो. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेरियर अँगल टेस्ट ऑफ पॅरलल लाईन्स. हे सुद्धा आपण म्हणू शकतो. हेच मी आधी तुम्हाला क्लिअर केलेलं होतं. फक्त हा प्रूफ दिलेला आहे. परीक्षेला काही हा प्रूफ येत नाही विशेष करून. फक्त याचा यूज करून आपल्याला काही एक्झाम्पल्स सोडवावे लागतात. त्याच्यासाठी हा प्रूफ महत्त्वाचा होता. मी तो एक्सप्लेन करून दिला फक्त. आता दुसरा मुद्दा आहे त्याच्यातला बघा. अल्टरनेट अँगल्स टेस्ट. आता हा पण थेरम आपण वाचलेला आहे. इफ अ पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. हेही आपण समजून घेतलं होतं. आता हा थेरम आहे, याचाही आपल्याला प्रूफ देता यायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी बघा गिव्हन फिगर प्रमाणे बघा. लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल दिसते ऑफ लाईन एल अँड लाईन एम. एल आणि एम पॅरलल असतील आणि एन ट्रान्सव्हर्सल आहे असं समजूया आपण. ए अँड बी इज अ कॉन्ग्रुएंट पेअर ऑफ अल्टरनेट अँगल्स. A and B alternate but congruent. दोघं सारखे आहेत. म्हणजेच काय? अँगल A is equal to angle B. And what is to prove? Line L parallel line M. फिगरमध्ये आपण काढलेले आहेत कारण आपल्याला माहिती त्या पॅरलल आहेतच. प्रूफ द्यायचाच आहे आपल्याला. पण ॲक्च्युअल आपल्याला तो प्रूफ करून दाखवायचा आहे की त्या पॅरलल आहेत किंवा नाही. त्याच्यासाठी टू प्रूव्ह लिहिला आपण लाईन एल पॅरलल लाईन एम. आता प्रूफ द्यायचा आहे. पहिलं विधान लिहूया आपण. अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180. बघा फिगरमध्ये बघा ए आणि सी कोणत्या प्रकारचे अँगल्स आहेत? ते अँगल्स इन लिनियर पेअर. बरोबर. मग यांची सम 180 येते हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. रिझन लिहायचं प्रत्येक वेळेस. रिझन लिहायचं अँगल्स इन लिनियर पेअर. पण आपल्याला काय दिलंय? अँगल ए इक्वल टू अँगल बी दिलेलं म्हणजे काय? गिव्हन. याचं पण रिझन लिहिलं. मग आता एच्या जागेवर आता काय बदल करायचा? आपल्याला बी लिहायचं आहे. पहिलंच विधान. याला समजा इक्वेशन फर्स्ट म्हटलं आपण आणि याला समजा आपण दुसरं म्हटलं. मग आता फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get काय मिळालं? मग आपल्याला अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट बी अँड सी विच टाइप ऑफ अँगल? दे आर इंटेरियर अँगल्स. अगेन ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रान्सव्हर्सल. एकाच साईडला आहेत बघा ते दोन. हेच तर आपल्याला करायचं आहे. या दोघांवरनं आपण काय ठरवलं? लाईन एल पॅरलल लाईन एम.
आणि याला काय म्हणतात मग इंटेरियर अँगल टेस्ट. तेच शेवटी एका ओळीत उत्तर लिहून दिलं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द अल्टरनेट अँगल्स टेस्ट. या पद्धतीने आपण हा सुद्धा टॉपिक समजून घेतो. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स टेस्ट ही टेस्ट पण समजून घेऊया. इफ अ पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू लाईन्स इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. आता गिवन फिगर काढलेलीच आहे. फिगरवरून आपल्याला गिवन लिहिता यायला पाहिजे. लाईन एन इज अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ लाईन एल अँड लाईन एम. अँगल ए अँड अँगल बी इज अ कॉन्ग्रुएंट पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग. आता करस्पॉन्डिंग अँगल दिलेले ए अँड बी इकडचे घेतलेले आपण. आता हे करस्पॉन्डिंग आहेत एवढी माहिती ठेवा. मग करस्पॉन्डिंग आहेत म्हणजे काय झालं, ते दोघं इक्वल राहतील. हा समजा 60 असेल तर हा बी सुद्धा 60, ए 60 तर बी 60, ए 70 तर बी 70, या पद्धतीने. मग व्हॉट इज टू प्रूव्ह? लाईन एल पॅरलल लाईन एम. प्रत्येक वेळेस आपण हेच प्रूव्ह करतोय. मग दिलेल्या यानुसार बघा लिनियर पेअर्स आपण शिकलेलोच आहोत. ए प्लस सी दोघांची ॲडिशन किती येईल? 180. कारण काय? दे आर लिनियर पेअर. So angle A plus angle C is equal to 180. Reason is angles in linear pair. But what is given? Angle A is equal to angle B. This is our given. मग आता A च्या जागेवर काय टाकायचं? B. मग तेच नेहमीप्रमाणे याला फर्स्ट म्हणा, याला सेकंड म्हणा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड we get angle B plus angle C is equal to 180. आता B आणि C फिगर मध्ये कोणत्या प्रकारचे अँगल आहेत? इंटिरियर अँगल्स. सो दॅट इज अ पेअर ऑफ इंटिरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड. एकाच साइडला आहे. मग याच्यावरनं काय लिहिता येईल आपल्याला? काय प्रूव्ह करायचं होतं ते लिहायचं. लाईन एल इज पॅरलल लाईन एम आणि त्याला रिझन द्या इंटेरियर अँगल टेस्ट. म्हणजे इंटेरियर अँगल टेस्टचाच वापर करून आपण हे समजून घेतलं बरोबर. म्हणजे मागच्या आणि मग त्याच्यावरनं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट ऑफ पॅरलल लाईन्स. या पद्धतीने आपण हे सगळे टेस्ट समजून घेतले आहेत. कोणाला मला वाटतं काही शंका राहिली नसेल असं मी समजतो. काही अडचणी असल्यास तुम्ही मला गुगल क्लासरूमवर मला त्याच्याबद्दल विचारू शकतात. मी हा व्हिडिओ तुम्हाला गुगल क्लासरूमवर पाठवणार आहे. मला वाटतं सगळ्यांना समजलं असेल. धन्यवाद.